हेलो एवरीवन। अज अपना टॉपिक आ फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आप सैकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करांगे। सो अपना अज का टॉपिक आ प्रोसीजर ऑफ असैसमेंट, कर निर्धारण की विधि, प्रोसीजर ऑफ असैसमेंट, 9th चैप्टर है। सो कर निर्धारण की विधि तो की भाव आ भी इस असीं देखना वा भी किवें कर निर्धारण किया जाता, किहड़े स्टैप फॉलो किए जाते हैं किसी व्यक्ति की असैसमेंट करने के लिए। बेसिकली तो इनकम टैक्स दे विच इहदा कोई मीनिंग तो नहीं दिता गया भी कर निर्धारण की परिभाषा की आ, ये शब्द का अर्थ की आ, बट ये की किया जाता किसी व्यक्ति की असैसी की इनकम पता की जाती है तो उस इनकम से टैक्स पता किया जाता है। तो इस रिगार्डिंग इनकम टैक्स दे सैक्शन 139 तो 160 दे विच एक्सप्लेनेशन की गई है। कर निर्धारण की विधि का अर्थ इस तो भाव है किसी व्यक्ति की कुल आमदन अते कर देनदारी पता करने के लिए एक व्यवस्थित अते पूर्व निर्धारित विधि की विधि नूं फॉलो करना है। मतलब कर निर्धारण की विधि तो भाव किसी व्यक्ति की आमदन अते उस आमदन ते बनदे कर नूं एक पूर्व निर्धारित ते व्यवस्थित ढंग नाल पता करना। सो ये जिहड़ी कर निर्धारण आ इहदी जिहड़ी स्टार्टिंग हुंदी आ जदों कोई असैसी आ अपनी रिटर्न भरदा उहदे नाल हुंदी आ। हरेक व्यक्ति लिए कंपलसरी हुंदा वा, जरूरी हुंदा और अपनी रिटर्न भरे, फिर उस रिटर्न के आधार ते इनकम टैक्स की प्रोविजन के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति की देनदारी पता की जाती है। सैक्शन 139(1) एक कंपलसरी करता वा भी हरेक परसन जिहदी इनकम टैक्सेबल होवे उहनूं रिटर्न भरनी पवेगी, यानी हरेक असैसी नूं रिटर्न फाइल करनी पऊगी 139 सबसैक्शन 1 के अकॉर्डिंगली। किहनूं भरनी पऊगी? जिहड़ी सैक्शन 10 के अकॉर्डिंगली डिडक्शंस ते कैरी फॉरवर्ड एंड सैटअप ऑफ लॉसिस की एडजस्टमेंट तो बाद पर धारा 10A 10B 10BA या चैप्टर 6A दियां डिडक्शंस तो पहला जेकर किसी व्यक्ति की आमदन टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट तो वध आ तो उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पेगी। किहड़े कदों फाइल करनी आ? जे एक असैसी है जिहड़ा कंपनी आ तो 30 सितंबर तो पहला नॉर्मल कंडीशन दे विच 30 सितंबर तो पहला ये रिटर्न फाइल करनी होगी असैसमेंट ईयर दे विच। जिस व्यक्ति का ऑडिट हुंदा वा, बुक्स का ऑडिट हुंदा वा, उन्होंने भी 30 सितंबर तो पहला। जे कोई व्यक्ति फर्म दे विच साझेदार है तो ओदा ऑडिट जरूरी आ तो उन्होंने भी 30 सितंबर तक। कोई होर व्यक्ति जो उपर तिन्नियां तो अलग आ तो उन्होंने 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी पवेगी। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति तो भाव हुंदा वा परसन, यानी कि एक व्यक्ति मनुख, फर्म HUF AOP। मालक द्वारा आमदन की विवरणी धारा 109A। देखो जी रिटर्न भरनी आ वो एक बंदा तो आप भर सकता जिहदी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट तो वध आ। होर बंदा कौन भरूगा? एक ओनर भर सकता वा जिन्हें उस परसन नूं इंप्लाइड किया, जिहड़ा उस परसन नूं सैलरी दिंदा वा। एक परसन अपने मालक कोलों भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवा सकता वा। जिहड़ा ओनर हुंदा वा ओह इस तरह की रिटर्न नूं सारे इंप्लॉइयां लई इकट्ठी फाइल कर सकता वा स्पैसीफिक डेट तो पहला। ज्यादातर सैलरी इंप्लॉई के केस च हुंदा। नैक्सट आ गया आमदन के विवरण की ई फाइलिंग धारा 139(1)B। यह कंपनियां दे साझेदारां लई जरूरी हुंदी आ, उन्हां लई जिन्हां लई कानून अनुसार किताबां दा ऑडिट जरूरी आ, उन्हां नूं ई फाइलिंग करनी पैंदी आ।
यानी कि जिहदी हुण तां कंडीशन ये है भी जिहदी 5 ਲੱਖ ਤੋਂ इनकम ਵੱਧ आ टैक्सेबल इनकम ਉਹਨੂੰ ई फाइलिंग ही करनी पऊगी ਤੇ बाकी एसएससी अपनी इच्छा अनुसार रिटर्न फाइल कर सकते हैं कंप्यूटर राही भी कर सकते हैं या उदा भी कर सकते हैं। नैक्सट आ गया अपने को हानि का विवरण धारा 139(3) जे प्रॉफिट होया जरूरी नहीं असैसमेंट ओदी ही करनी आ जे लॉस होया तां भी रिटर्न फाइल करनी पऊगी जे तुसी लॉस नूं पूर्ति लई अगे ले जाना चाहते हो। इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस सो दैट इट कैन बी फुलफिल फ्रॉम फ्यूचर इनकम ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ 4 ਯਾਨੀ 139 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। कदों फाइल करनी आ जदों कर निर्धारण साल आ जिहड़ा वो खत्म होने तो पहला पहला या कर निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने तक जो भी पहला होवे यानी या तो असैसमेंट ईयर के एंड तक या फिर इनकम टैक्स की प्रोसीजर जदों तक पूरी होंदी आ जो डेट ड्यू दित्ती उस तो पहला ड्यू डेट तो पहला पहला रिटर्न फाइल करनी है। दोबारा विवरण फाइल करना सैक्शन 139 सबसैक्शन 5 देखो पहला तो असैसी ने रिटर्न फाइल करनी है धारा 139(1) के अकॉर्डिंगली दैन सैक्शन 142(1) के नोटिस के उत्तर विच फाइल की विवरणी नूं गलत या भुल होने के सोध लई दोबारा फाइल किया जा सकता। देखो जो एक बार रिटर्न भरी जाती है 139(1) के अकॉर्डिंगली जे उहदे विच कोई फॉल्ट हुंदा या वो मैच नहीं करती इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली तो 142(1) के अकॉर्डिंगली एक नोटिस मिलता हो उस नोटिस के जवाब दे विच दोबारा रिटर्न फाइल की जा सकती है यानी कि उसनूं सोधिया जा सकता। किवें फाइल करनी है असैसमेंट ईयर के खत्म होने तो पहला या टैक्स प्रोसीजर पूरी होने तक जो भी पहला होवे ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫਸਟ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ट्रस्ट द्वारा आमदन का विवरण धारा 139(4) जी ट्रस्ट होंगी आ चाहे वह धार्मिक काम लई होवे चाहे परोपकार लई होवे जे उन्होंने कोई आमदन होंगी आ ते उन्हां दी आमदन इनकम टैक्स एग्जम्पटेड लिमिट तो ज़्यादा हो जाती है तो उन्होंने भी रिटर्न फाइल करनी पैंदी आ। जे किताबां दा ऑडिट कराना पवे 30 सितंबर तक नहीं तो 31 जुलाई तक। राजनीतिक पार्टियां द्वारा आमदन का विवरण धारा 139(4) राजनीतिक पार्टियां दे CEO नूं भी आमदन कर बेसिक एग्जम्पटेड लिमिट तो ज्यादा होने ते रिटर्न फाइल करनी पैंदी है 30 सितंबर तो पहला फाइल करनी पैंदी है। धारा 139(4) अते धारा 139(4) अनुसार आमदन की रिटर्न फाइल करना इहदे विच कोई एसोसीएशन इंस्टीट्यूशन या फंड वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इस सैक्शन के अकॉर्डिंगली। नैक्सट आ गया धारा 139(4) अनुसार आमदन की विवरणी फाइल करना यानी आमदन की रिटर्न फाइल करना। सैक्शन 35 अनुसार प्रमाणित कॉलेज यूनिवर्सिटियां ते विद्यक संस्थावां नूं सैक्शन 139(4) अनुसार रिटर्न फाइल करनी जरूरी। कर निर्धारण की कार्य विधि कर निर्धारण डिफरेंट टाइप्स का हो सकता वा जिमें कि खुद कर निर्धारण सैल्फ असैसमेंट ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 140A ਅਸੈਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ जो भी उन्हें एडवांस टैक्स पाया वा, उस तो बाद TDS जो भी उन्हें TDS कटाया वा,
ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 115 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 190 ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਛੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਧਾਰਾ 234 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੇਦਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੇਦਾਰਨ। ਕਰਨੇਦਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਧਾਰਾ 142 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛਾਨਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 142 1। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਤੀ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 142 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ 142 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੋਟਿਸ। ਜੇ ਵਿਵਰਣੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 139 1 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਧਾਰਾ 142 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਧਾਰਾ 142 2A। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਡਿਟ ਆ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਡਿਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਡਿਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਾਰਾ 142A। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਐਸੈਟਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਫੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ।
असैसी द्वारा सूचना संखेप कर निर्धारण धारा 143(1) सबसैक्शन 1 इनू संखेप कर निर्धारण भी कहा जाता वा, पर यह कर निर्धारण नहीं है, प्रोपर कर निर्धारण नहीं है, इनू संखेप कर निर्धारण कहा जाता वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਇੱਕ ਅਸੈਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਦੋਦਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ। देखो पड़ताल करके यानी कि इन्वेस्टिगेशन दे नाल कर निर्धारण करना वा। आम तौर ते 143 सबसैक्शन 1 अनुसार असैसी तो प्राप्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण किया जाता है। बेसिकली तो यही होंगे असैसी को कहा जाता तू अपनी इन्फॉर्मेशन आवे ते दे, उहदे अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कैलकुलेट कर दे ते उहदे अकॉर्डिंगली तू टैक्स जमा करा दे। पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी नूं इह लगदा वा भी असैसी ने आमदन घट दिखाई आ, हानि या डेप्रीसीएशन का दावा वध पेश किया है या कर किसी तरह घट भुगतान किया है, तो इन्हां स्थितियों में इनकम टैक्स अथॉरिटी है जिहड़ी असैसी नूं धारा 143 सबसैक्शन 2 अनुसार नोटिस जारी करके उहदी इन्वेस्टिगेशन कर सकदा वा ते उहनूं कह सकदा भी इस नोटिस दे रिगार्डिंग तू सानूं इनफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट या प्रूफ उपलब्ध करा, जिहड़ी भी चीज़ दे जिवें हानि वगैरह दे हुंदे आ। इस तो इलावा जे धारा 143(1) के अनुसार किसी असैसी नूं टैक्स रिफंड किया जाता तो पड़ताल करके कर निर्धारण पता चलता वा। कर निर्धारण तो पता चलता जब उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने रिफंड करता, बाद चों पता लग्या भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की भी उसकी कर वापसी रिफंड आ जिहड़ा नहीं हुंदा या घट हुंदा वा, तो धारा 143(4) अनुसार उसने जो वध रकम अदा की है उसनूं धारा 234D अनुसार ब्याज सहित कर दा भुगतान मन्निया जाएगा। यानी कि एक असैसी ने रिटर्न भरी, उन्हें कहा भी मेरा रिफंड बनता, इन्वेस्टिगेशन हुई ਉਹਦਾ रिफंड नहीं बनता सीगा, ਉਹਦਾ टैक्स होर बनता सी, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ। को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो असैसमेंट करनी होंगी उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर जे असैसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिंदा या करैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिंदा तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने उपलब्ध रिसोर्सिस के बेस ते सूचना कलैक्ट करते हैं तो उहदे अकॉर्डिंगली कर निर्धारण कर सकते हैं। कर निर्धारण की इस विधि नूं बेस्ट जजमेंट असैसमेंट कहा जाता वा, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण कहा जाता। ये दो तरह का हो सकता वा। पहला है लाजमी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असैसमेंट। इस विच की हुंदा वा, असैसी द्वारा जो नीचे लिखियां 4 गलतियां जो कोई भी गलती की जाती है तो वह कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असैसमेंट करना पैंदा वा सैक्शन 144 दे अकॉर्डिंगली। पहला हैगा सैक्शन 139(1), सैक्शन 139(4) या सैक्शन 139 सबसैक्शन 5 अनुसार जे उन्हें रिटर्न ही नहीं पेश की। सैकेंड हैगा सैक्शन 142 सबसैक्शन 1 अनुसार नोटिस आया सी ओदे अकॉर्डिंगली उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। देन फॉर सैक्शन 142 सबसैक्शन 2A अनुसार जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दित्तियां सीगियां या विशेष उडार कराने लिया सी उन्हें नहीं किया। देन सैक्शन 143(2) दे इंस्ट्रक्शंस अनुसार वो खुद पेश नहीं होया या फिर उन्हें जो अपनी इनकम दी रिटर्न दिती सी उहदे संबंधी क्लेम के संबंध में प्रूफ नहीं दिते।
ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੈਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੈਸੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਅ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਧਾਰਾ 139 ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਵਰਣੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵਾ ਵੀ 142(1) ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 142(1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 143(2) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਟ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸੈਸੀ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 145 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਾ 145 ਉਪਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੈਸੀ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਧਾਰਾ 147A ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 147। ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਛੱਡ ਗਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ 148 ਤੋਂ 153 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੀ ਗਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ डिफरेंट ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ डिफरेंट ਅਸੈਸਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ITR 1 ਫਾਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ITR 2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੈਸੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ HUF ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। फॉर इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रोफैशन तो इनकम नहीं होनी चाहिए, फिर ITR 2 भरी जाऊगी। देन ITR 3 आ उन्हां लई आ, उन्हां व्यक्तियां ਜਾਂ HUF ਲਈ है जो फर्म विच साझेदार आ ते मालक के रूप विच किसी तरह का किता ਜਾਂ व्यापार नहीं करते। ITR 4 उन्हां व्यक्तियां ते अपविभाजित परिवारां ਲਈ जिन्हां नूं मकान संपत्ति ਜਾਂ व्यापार तो आमदन प्राप्त हुंदी है। देखो मकान संपत्ति या व्यापार तो आमदन प्राप्त हो रही है। ITR 4S सुगम उन्हां व्यक्तियां ते अपविभाजित परिवारां लई जिन्हां दी व्यापार तो आमदन की गणना धारा 44A D ते 44AE के नियमानुसार होंदी है। ITR 5 फर्म एसोसीएशन ऑफ परसन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ITR 5 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ITR 6 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ITR 6 ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ITR 7 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 139(4)A ਜਾਂ 139(4)B ਜਾਂ 139(4)C ਜਾਂ 139(4)D ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੈਸਿਸ ਨੇ अपनी इनकम के नेचर के अकॉर्डिंगली भरने होंगे आ। सो ये सीगा अपना रिटर्न फाइलिंग का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर। सो इनकम रिटर्न जी फाइल करनी है उहदे विच साडे कोल तकरीबन 5 मैथड आ। सो उहदे विच कर निर्धारण दे विच पहला हैगा खुद कर निर्धारण सैल्फ असैसमेंट धारा 140A दे अकॉर्डिंगली। दैन साडे कोले आंदा वा असैसी द्वारा सूचना संखेप कर निर्धारण 143(1) के अकॉर्डिंगली। दैन आंदा वा इन्वेस्टिगेशन करके इंक्वायरी करके असैसमेंट करनी। तीजा चौथा आंदा वा साडे कोले बेस्ट जजमेंट असैसमेंट। सो ये इनफॉर्मेशन नहीं मिलती तो असैसमेंट ऑफिसर करते हैं। ये 2 होंगे, एक होंदा वा कंपलसरी ते एक होंदा वा इच्छुक, मतलब डिजायर बेस्ड, डिसीजन बेस्ड भी करनी है या नहीं करनी। नैक्सट होंदा वा साडे कोले दोबारा कर निर्धारण री असैसमेंट। सो 5 मैथड होंगे साडे कोल कर निर्धारण करन दे। उस तो बाद असीं रिटर्न दे फार्म दिते सी। सो थैंक यू वेरी मच। सो वीडियो नूं लाइक करो ते वीडियो नूं शेयर करो।